راديو تيزيري. تمسفلين عندما تلام زول مرحبا يسون راديو تيزيري مع غنساعد ديت الوقت الهنا كيدون خيران دقائق خيران صغيرة شوية خيران دقائق فوالا توالم ثيد يدين وكيد حسن نعم ما غازول مرحبا يسيك زول حميد ميرسي مقدار ضد على ليميسيون ياكين سنين غازولي وكذا كي دي تحسيسن وكذا دي توالين. C'est une émission un peu spéciale, on n'a pas l'habitude de l'émission أحيانا من بعد تفهمنا ماشي مين ثلاث ذويل تاكيانا إقلان يدنا باغ تليفون وكيد حسن حرش دابيتود نتوالي ثاكا سور لو بلاطو دو راديو تيزيري ساكيانا مشغول شوية طاح اي بي اون لا كوميم باغ تليفون يمايني غازون مرحبا يسكا حسن أزول فلك يا حميد أزول فلون مرة كنوي لان دينا في استوديو دي راديو تيزيري أزولك وإذا أغدي سلام تمنيتيك حسن فوالا دونك السكيمي ذاك نعرض باغ تليفون فوالا نبغى نمسلاي غاف يوث دينيغ يوث نتغاوسا وكان سي ان انستيتو امازيغ سي فغير كانت نغاد شويه طرد فيها حسن دي تيختي يمازيغن القبايل سيزيك نتمني غادي يلي ان انستيتو ذاكي دي بارين اخام نتمازغان نتقبايليت اسكي لا ويانا خاطي إلا واش تاكي حميد زمرا كي تسمشتي كويد غادي تسلن باللي غنشتا نتناغ فلاس سي 983 اسمي إذا نخلق الراديو اسمي يدبض لاغوش سدافو نظلظ دي حكومة فرنسا المينيستير دو لا كولتور نظل فاسن يوكلنا ديالي لانستيتو نتمازيغ خاطر تصل لي زانستيتو يقلن داكي دي فرنسا ماشي نكون عاثي دي سنودفون يا الثمورث يا الاجدود يساعد داكي لانستيتو ماشي دغايا ديك السن مش امور مقران سان داكي لي زانستيتو يدي سبانن دا شو يلان دا شو خدمان دا شو تسنانسان دا شو ذا مزروينسان دا شو ذا الشنانسان دا شو ذي ذلسنسان يتسمى يا لحريش قذلس قذوذ الديفان ذي الانستيتو ياكي ذو غراواكي ذو خاماكي إقلام ديال باري هين كوني ننو فلاس شحال ذا بريد إذا غنلي 90 تسمية اسمي سيدي دي بوض دولانوي دي المير داكي ديال باري سالم شاكر كذا يمدوكاليس نكون يوك مرة واحدة كذا 15 يدنا نعذا 20 يدنا دا غنخدم ان بروجي دو لانوي باش كني غادي يفك امكان ديال نسبد اخام امازيغ ذاكي ديال باري ماشا اما كنت زريض فكانت اماكن يقارن ذي ثمرة القبايل فكانت ولبدو الخريف يلا كود اللي قاعد سنت فرانين هذا غادي يسولن كنا غادي نين ونتو يرا الشغل نوان يسوي نوان ثيك التاكين غادي نفكسار غوراس ثيك التاكين تيدت سنسبد اسنغيز اللساس ماشا مثل ما عدمت فرانين انفاق باللي نلعب نيسنا مارش يمشطح تا ومن بعد نخرسن نسوسم البيتا كاريكي مثلا يفقد الاخبار باللي تيكلتاكي واقيلا الا طمع مقران ايمي كان دوله ذم كان اللي غاد يزكو خماكي غاد يزك لانستيتو ياكي ديال 19 ارونديسمون دو باري المير ل 19 يسفقد الاخبار عيناني باللي مثلا يبغى لانستيتو ياكي غادي يدير لثغيوان تينس مشايخ دينا غا حميد شو بيبغاو ودرغال الناس تفاف نكوني نكمل من لغنا نكمل نشد كل خيوط اما ذاكي تغيوانت البارير
اما ذي ثوانين يكون يشد ارغورس ذاكي كانوا يقال ليل دو فرانس نشد اكل خيوط نشد على الخيوط سلابو نظما ذيك التاكين انا وسيسوينا ونظما ذا وكذا غادي يسلم اتصل القبايل ما انا ماشي انا القبايل حتى راديو تيزيري نظما الناس سي المغرب سي تونس سي ليبيا يزمر الحال ديال الساحل يموها يزمر الحال لا تسلم اتصل وكارس نكسن تاع قبايليت نظما ثيك التاكي انسيولي قيمة زيغن يوكن التسكين اما سجيب نسن اما سيغيل نسن اما سموسن نسن اما الخيوط نسن التسكين سوية كينا التسكين خامة كينا التسكين دي الانستيتوية كين اخطر ذي طيج النار تسمى ذي طيج يمازيغن اراد يشرقن ذاكي ذي ثمانخ من فرنسا ثمانخ زرانكم الدن باللي ثمانخ ومقارن ثمانخ تفسير تمزون تفسير تندونيس مرة ستون فيل لوميير سوا سنوكو ذي دونيس مرة زرانكم الدن اشحال يدي تساسن سيتمورا 2 مليون إبرانيين جسنيل سكواس ذاكي مع فرنسا يمكن أزور فرنسا أزور باريس. استقسيو هاقلدان قاروك جا اخترش ساعة طاسن شوال فغير كان كي تستقسي اخترش إميد النيض ذي لولوفن القبايل اللي مازيغن سوماثان أد تسكين لان خيران هاقل اذكو خرون سنين دو باسي هاث إلاند شحال دابريد يفرحن ما دلال الحاجة ومن بعد ذوالين الحاجة نيو وثبضرا وثنتقنارا ذا شو ذوالي كان غصد خفافان ذا شو ذوالي السكين أين كد النظ تيذت النظرة نفكا يوث انتلي زرير نفكا ثغارين يوكل الناس دفكني صورديا جماع ناس دي ثمورت القبايل ما تشيل كرا خدمنا الشغل صندوق انتظامون 62 ومن بعد وقاذ كل فن دي تيلي زرياكي ولا دفكينا راه الاخبار ولا دنينا راه داني صورديا يرنو وخدمنا يعني اين انظما مرة مشى اما كيف في الحد دونيس الى وين يتسمى الساقين يزمر هذه خاص الحاجة ازكا يزمر هذا سنرنو لكن ور نسوالاري مدن ور نسوالا دفكن امور نسن اما ذي صوردي انا ما تكفي وين نسن انا ما تحقق الماء للسس باللي غاز نزرب باللي اتضرون وما ادن اختار ثلاوين ارجازن يتوسنن ازران مدن ازران يك اما ذي ثمور ثما دي فرنسا باللي خدمن في تمازيغ سكواسمي ذكرن سكواسمي الا المزيت ذو قالني اراد نسبد ذو قالني ارا يسيولن اما ذي نازورن اما ذو قال يغران اما ذو قال يسان يخدمن ذي الكوميرس ناضي اللوزينات ناضي لادمينستراسيون ذو قالني يتوسنن ذو قالني ارا من المدن ارا يسيولن القبائل ارا يسولني مزغن مرة يوكلني أدبدن أدنا قلاهذا يمكن ثيكل تاكي إلى الانستيتيو دي موند مازيغ هذه اللي ذي فرنسا أترفرف تعلمتيس هذه شراقية طيجيس أتضوي ثلاثيس يرنو أذولين باللي الجناس مرة باللي من سامي يدلس باللي من ساعة غرمة باللي نسامة مزروي باللي الساقي ماشي الاتيكيت اللي تساكن إلي لا الساقي أدن فان ذنوكني أدي فان وذن منا أدي فان سرنا أدي فان وين نسوا أدي فان باللي نسامة مزروي ضم قران بزاف الزمر أفنقارن يمزروين مرة يدليس المرة يجدود المرة يسمورا مرة أثناء حميد أمشي توالي غني كيني تمثال تاكي هاد اللغة العربية لغة سنسوليد لكن راديو تيزيرين هذا سنيني عند يصاوض الشغل يوكل هذا سنيني تورا ذلاونا دعونا ذلاونا تفك نفوس
نبداو نسبد في ويزي نغ مازال شويه نغ نسقسي خاطر ثلاث فحيله ادنيني تيدت راه نسلحوا حميد الا فينا يزمر تمن المدن وما عندنا وين جانا مقرانا إنا زورنا مقرانا. تنميرتيك حسن تنميرت حميد اكيد جغل هنا تنميرتيك Voilà, Wakin Hassan Herash Midn Slang, donc il dit l'un par téléphone. Hassan Naman, ici qu'il n'aon tan merci de social, vous aurez belik la sal شغل mais بكيد وفريد أردكيانا باش هاد المسلاي justement la coordination. خاطر شي مسلاي عند حسن حرش في l'institut donc Vissuin Gillan Sizich, donc c'était quelque chose qui date de très loin. Il y a beaucoup de Imazian, Iqvailin, Igvran, Vissuinson, Bachadilien, un institut dans la région parisienne. Et à Kninsla, Beldik, et Bodi Souyekiana, enfin, c'est pas la finalité, mais Beldik, il aide Umsley, Beldik, Adfkin, un institut ذاكي du 19e. مشيت حصل comment tu as vécu ça حسن. Merci beaucoup Thelmir Hamid مقدار ضد لها يمكن هذا المسلاي في l'Institut Yaguir qui est l'un des objectifs de la culture berbère, ce n'est pas le seul objectif puisqu'il y en a plusieurs. يمكن نساقين روح غد يمكن هضره سيسم la coordination. La coordination des associations Amazir, qui représente aujourd'hui donc un certain nombre d'associations dans cette coordination, un peu plus de 150 associations. Cela veut dire que l'adhésion, elle est massive, elle est large, et c'est très important de le dire. Et on a aussi plus de 100 personnalités intellectuelles, artistiques et bien sûr, comment ça s'appelle, pédagogiques. Donc, l'Institut Yaguir, effectivement, la mairie de Paris a voté un vœu pour l'installation d'un institut de culture amazir. C'est un aboutissement, effectivement, qui était dit Hassan Herash, et d'ailleurs, je le remercie de son intervention et qu'on respecte beaucoup parce que c'est un ancien, il est toujours là, il défend notre culture et il essaie d'apporter à son niveau sa petite pierre pour pouvoir construire et bâtir cet édifice qui appartient à tout le monde. Voilà, donc la coordination, c'est son objectif, c'est l'un des objectifs, puisque la finalité de tout cela, c'est la valorisation de notre culture, c'est la reconnaissance de notre culture et surtout la faire connaître à d'autres cultures, puisqu'on a la chance de vivre en France et comme tu le sais très très bien, il y a des millions d'Amazirs qui vivent en France. Donc ça veut dire que cette population a le droit d'existence. Alors on salue au passage la coordination. J'ai cru que سبدهم يقران يلاق قرون تماشينت باش الحوث ماشينت منين على la locomotive. On va saluer peut-être Hassan, plutôt Hamid Hachi et le maître Hachad. Voilà, donc des Corans نتذكلي كنا دي خلقن أطاس كنيتيد النيض أطاس جدا fier أطاس نتذكليوين أطاس les personnalités. Beaucoup de gens ont fait cette réflexion. Donc vrai أكيد سير Hassan, est-ce que l'importance de cet institut donc une fois peut-être que la mairie de Paris accepte d'attribuer. Alors, donc, comme on l'avait dit, c'est une demande qui date de plus de 40 ans. Donc, les anciens, ils ont commencé à travailler dessus.
À chaque fois, il y a eu cette demande, mais malheureusement, ça n'a jamais abouti pour plusieurs raisons. Donc, peut-être des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons entre nous aussi, on n'arrive pas à s'entendre à une certaine époque. Mais on n'a jamais lâché. Donc il y avait la persévérance de ces anciens, comme Hassan, comme Nassar, comme plein de personnes, de personnalités. Et aujourd'hui, la mairie de Paris a reconnu, donc elle a bien vu qu'il y a une nécessité d'aider cette communauté franco-amazigh, puisque aujourd'hui c'est la majorité de la population, on va dire, qui était issue de l'immigration. Les Berbères, ils sont assez importants. Donc il y a un poids politique, il y a un poids économique, puisque ces mêmes Amazirs, aujourd'hui, ils sont des industriels, ils sont des philosophes, ils sont des sociologues, ils sont des médecins, des commerçants. Ils ont aussi, comme tu le sais très très bien, aujourd'hui, la communauté kabyle. Elle représente un point économique important au sein de la mairie de la ville de Paris et environnant, et même ailleurs en France. Sur le plan des hôtels, des brasseries, donc elles sont gérées par des Kabyles. Et d'autres Berbères, ils ont aussi des commerces un peu partout en région parisienne. Et donc la mairie de Paris a souhaité attribuer un institut. Donc pour moi, c'est la première pierre pour pouvoir reconnaître cette communauté franco-berbère. À la fois pour que ces Amazirs puissent vivre leur amazirité en France et en même temps vivre leur citoyenneté à part entière. Donc c'est une manière de reconnaître cette population. Et puis l'Institut, c'est important, pourquoi? C'est d'abord pédagogique, éducatif, et puis culturel, social. Et tous comment dirais-je, ces étapes doivent être suivies et poursuivies par des personnes qui sont derrière, puisque, je l'avais dit, que nous avons beaucoup de personnes qui ont des domaines bien spécifiques et qui vont travailler petit à petit pour pouvoir former quelque chose de formidable, quelque chose de positif, qui va rendre cette culture harmonieuse, heureuse et surtout fraternelle. Alors, où on parle, on est à quel stade? Ça veut dire que nous sommes la coordination. Est-ce que Guimani, ça veut dire, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est formée? Est-ce qu'il y a des éléments? Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord. J'ai complètement oublié de répondre sur ce sujet. La coordination, elle s'est constituée après plusieurs réunions. Donc une fois qu'on a rassemblé le nombre d'associations et le nombre de personnes, l'Assemblée générale a élu un conseil d'administration qui est formé de 31 membres et un bureau. Dans le bureau, il y a deux présidents. Il y a M. Hamid Hachi et Maître Hached Rabah. Et puis, il y a un trésorier qui est allé à Abchiche, qui est de Sarcelles. Le secrétaire général, c'est moi-même. Et puis, il y a des vice-présidents, des commissions de travail. Donc, le bureau, il est en place et le dossier, il est à la préfecture. Donc, c'est envoyé et donc les statuts sont faits. Maintenant, il reste que travailler et faire adhérer le maximum de personnes puisque la coordination est ouverte au large public. Donc, tout le monde, tous les gens qui veulent adhérer à cette coordination, ils sont les bienvenus, que ce soit en nom individuel ou bien en nom des associations. Le plus important, c'est de travailler pour d'abord atteindre ce premier objectif qui est l'Institut de centre culturel Amazigh. aussi Hassan. Oui. Qu'est-ce qui va amener à adhérer à la coordination akien et des Khalqan? Qu'est-ce que vous pouvez leur pas garantir, mais au moins de sentinim akan ou de marsoudem bellik hinouin de widak ygvran thadouklian
يل ذوكلي نغ يل وذاك يحمل تقبيلي ثمازيغ ذا شو En tous les cas, nous, en tant que coordination, nous sommes les héritiers des hautes valeurs morales de notre culture à Mazir. Cela veut dire qu'on a des principes, on a des valeurs. Ces valeurs et ces principes, ils seront respectés. Mais en même temps, on est en France. On est dans un pays qui est laïque, démocratique, avec ses principes triptyques, liberté, égalité, fraternité. Nous, on rentre dans ce cadre. Et pour te dire que les portes elles sont ouvertes à tous les Berbères, à tous les Amazirs, qu'ils soient d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Libye ou d'autres, donc même des îles Canaries et ainsi de suite, pour pouvoir adhérer ou travailler, participer, parce que c'est bien d'adhérer, mais aussi participer à l'action. Parce que maintenant, surtout avec cet institut, j'espère qu'on l'aura, puisqu'on est en train de travailler pour. Et dans cet institut, il y aura plusieurs branches, plusieurs secteurs, d'accord ? Et puis chacun aura à travailler dans une commission pour pouvoir améliorer à la fois le social, l'économique, le culturel, le sportif et l'environnemental. Donc nous, on s'inscrit, bien sûr, dans le cadre de la loi française et en même temps respecter aussi les pays d'origine. Donc il va y avoir aussi des relations dans le cadre de la coopération internationale avec les pays d'origine de ces berbères-là qui vivent en France aujourd'hui. إما يتفكر السقسية كي اخترجت دي راديو تيزيرين أطاس إن توالين تساعدين تروحون تمسلاين ذاك أنا أطاس يسحسفن اخترج أطاس مكنيو منن في ثمازيغ ومنن في قبايليث وغالنا مكنيو فان ديما نسن que ça soit des chenayens, que ça soit des وإذا كي يخدمن لا بويزي ناض وإذا كي يكتسارون وإذا كي يبغانا الدينين أول نسن سحسفن باللي أما كني تسوك الخن دي الباسي دونك كني تنيض كنوي وإذا كي يزمرن نتفكم كان أول اختار الشوال يسان أطاس القيمة دونك ذوي يزمرنا سنفكنا وال بليك وثنتجاجا مالا دي طرف. En tous les cas, nous, notre démarche, elle est sincère, honnête et puis motivée. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on regarde comment la coordination s'est constituée, elle s'est constituée d'une manière très démocratique. Avant, il y a quelques-uns qui se connaissent, sûrement les initiateurs, ils se connaissent comme ça, mais c'est l'idée qui était arrivée. Et puis au fur et à mesure que les personnes arrivent, eh ben, ils sont directement, ils ont intégré directement la coordination. Donc, qu'ils soient artistes ou personnalités intellectuelles ou simples individus, il est le bienvenu et il a sa place. Et pour te dire que tout le fonctionnement de la coordination, il le sera transparent et solidaire. Ça veut dire que et en même temps, tout ce qu'on va faire, il va être dit. C'est-à-dire, il va y avoir une démarche transparente. L'activité, elle doit être transparente à chaque fois. Une fois que tout est bien fait, il y aura des comptes rendus, des procès-verbaux, des rapports pour tout ce qu'on va faire sur place. Donc ça, c'est vraiment honnête. Après, tu me parlais des personnes malveillantes. Malheureusement, l'humain en lui-même, il n'est pas parfait. Il y a des insuffisances. Et il y a des structures qui ont voulu faire, mais peut-être avec un manque de moyens, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Ou bien, il y a des blocages, comme je l'avais dit auparavant. Mais aujourd'hui, moi je pense qu'avec cet institut, c'est des locaux de 2500 mètres carrés, en plein Paris. Déjà, c'est un outil important. C'est un moyen. Donc, ça veut dire que les personnes, ils savent où y aller. On a et d'ailleurs, à Khamagien, c'est les associations qui vont venir activer avec nous. Pour ceux qui veulent faire
activités pour ceux qui veulent se réunir, pour ceux qui veulent se domicilier, pardon. Et donc, moi, je pense que c'est un pas géant qu'on est en train de faire par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Alors, قبل نكفو تدويلتك كان بغير كان نريد نمسلاي ضغط شطاس إذا دي تافان كساسوا ذاكي دي فرنسا كساسوا دي ماريكان دي كندا surtout je salue la communauté berbère du Canada l'Allemagne l'Angleterre Allah etc. يبارك elle est bien écoutée du Désiré, c'est important et ça. comment et surtout des ثمورت القبائل الطاس إذا دي impeccable. تافان ثنمير ثنون et vers de Tafarn. Alors, Wiki, justement, cette diaspora, est-ce que c'est un plus, donc un institut parien, d'abord, cet institut, quel est le c'est quoi la communauté qui a à la diaspora berbère en général du monde. Alors déjà, c'est un institut qui va être localisé à Paris. Donc les premiers bénéficiaires de cet institut, c'est ceux qui habitent la région parisienne, Paris et la région parisienne. Pour ceux qui sont ailleurs, ça va servir d'exemple déjà, parce que eux-mêmes aussi, ils peuvent faire des demandes aux collectivités locales, qu'elles soient des communes ou des départements ou des régions, qui peuvent effectivement aider à installer des instituts, prendre exemple. Et nous, on est là pour les aider à effectuer ces demandes, à comment faire les démarches et comment pouvoir avoir le maximum d'aide par rapport à ça. Et puis après, comme on est dans le monde Internet, digital, numérique, donc moi je pense qu'on peut correspondre de manière numérique comment ça s'appelle déjà? C'est pas en présentiel, au contraire, c'est par Internet. Internet, oui. Voilà. Oui, donc voilà, à domicile ou je sais pas comment on le dit, voilà, à distanciel, voilà. Voilà. Très bien. Donc déjà, c'est très bien. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est d'arriver déjà à installer cet institut. Et puis après, toutes les portes, elles sont ouvertes. Et j'espère qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont pouvoir gérer ça d'une manière bien, avec une bonne gestion, sur le plan économique, financier, sur le plan social aussi, parce qu'on en a besoin, puisque notre communauté a besoin aussi d'être orientée et d'être sensibilisée par rapport à nos valeurs et par rapport à nos principes. Aujourd'hui, malheureusement, on voit bien que les personnes, surtout les personnes qui sont nées ici en France, la plupart, elles sont confondues avec d'autres cultures, donc ils n'arrivent pas à s'identifier. Oui, ils sont des Français, mais ils savent pas de quoi il s'agit, comment, le kabyle, le shleur, l'arabe, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, moi je pense avec cet institut, avec les personnalités qu'on a, donc qui peuvent mettre en place un programme d'orientation, un programme d'éducation civique pour pouvoir rassembler un peu tout ce monde-là. Merci Hassan. L'importance de cet institut. Donc, nous Hassan, mais la prochaine fois, il y aura toute l'équipe de la coordination. Mais Adeline Yednar, avec Radio Tizirien, te revient. Hamid, puisque toi aussi tu es un élément important de cette coordination, puisque tu as donné tout le potentiel pour pouvoir aboutir à cet objectif qui est un objectif noble. Donc c'est un projet pour la culture amazigh. J'appelle toute personne qui veut adhérer à la coordination. On a un site internet sur lequel ils peuvent s'enregistrer, s'approcher de nous, puisqu'on a une page Facebook, on a aussi comment ça s'appelle une adresse internet. Tout cela on va le donner parce que je l'ai pas en tête. Et en même temps, donc ne lâchez rien, rassemblez-vous, unissez-vous
C'est important l'union. C'est dans l'union qu'on peut arriver à un résultat positif. Et je salue toutes les personnes qui ont déjà contribué à l'organisation de cette coordination. Je salue les deux présidents qu'on a qui travaillent d'arrache-pied, puisque surtout ces derniers jours, ils sont en train de travailler sur le plan administratif pour pouvoir avoir les agréments nécessaires. Et juste pour dire aussi, lundi, donc il y aura une rencontre d'échange sur ce centre culturel avec la mairie de Paris. Donc les personnes qui étaient invitées pour cet échange donc seront présentes et vont travailler pour justement débroussailler un tout petit peu et éclaircir le projet. تنميرث حسن تنميرث كنوي غادي ثبان كذا وندنير دونك هاد نوغال ترى سوالا كان يرى نوغ هاد السمانة دونك هذا ونفك يسلن سيارة السنين دونك هذه لين هات يسلن يصفرحن هذا ونجا لهنا الخير تنميرث هلال قلنا نعرف ماشينين غاسكني يسخربيت شويه طاح الديتار مي باش نسمح ثقوم جايون لهنا الخير ارتفعت راديو تيزيري